السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا لیکچر نمبر ہمارا یہ چل رہا ہے 44. ٹھیک ہے, چلیے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. شہباز, الربا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. شاباش. مؤنث کی پکچر میں فٹ نہیں بیٹھتا اس لیے مذکر ہے. اوکے جی. اس مذکر کے لیے اگر میں ایک پروناؤن استعمال کرنا چاہوں تو کون سا پروناؤن استعمال کروں گا؟ ہوا, مرفوع. ہوا مرفوع استعمال کروں گا. اور اگر منصوب یا مجرور پروناؤن استعمال کرنا چاہوں تو وہ کون سی ہوگی؟ ہو. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. تو شہباز بھائی آپ سے اب مزید سوال. وَمُوْقِلَهُ, موقلہ کون سا مرکب ہے؟ کیسے پہچانا؟ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے یہ والی پکا 100% مرکب اضافی ہوتا ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. اور یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ربا کی طرف. ٹھیک ہے, الربا کی طرف جا رہی ہے. ترجمہ کریں موقلہ کا, اس کا کھلانے والا. اس کا کھلانے والا یعنی سود کا کھلانے والا. اور موقلہ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجزوم ہے کہ مجرور ہے؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ منصوب ہے. تو گویا یہ بھی مفعول ہے. ٹھیک ہے نا, واو کے ساتھ ایک اور ایڈ ہو رہا ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویڈیو نہیں صحیح چل رہی ہے نا, صرف آواز آ رہی ہے میرے خیال سے. صحیح آ رہی ہے ویڈیو آپ لوگوں کے پاس ہو رہی تھی یا صرف بریک ہو رہی ہے, بریک ہو رہی ہے. چلو ایک اور ٹرائی لیتے ہیں, اگر دوبارہ سے ہو نا بریک پھر میں ڈیٹا پہ چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. میں نے اب پاز کیا ہوا ہے, ویڈیو چلی جا رہی ہے, کچھ کر لو, 1 منٹ. حسن ترجمہ کر دو ذرا. ترجمہ پوری حدیث کا آپ نے کرنا ہے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے. شاباش. ہاں جی. فاعل کا پہلے ہوتا ہے, پھر مفعول کا ہوتا ہے, پھر فعل کا ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے, 100% رول ہے. شاباش. اللہ کے رسول نے سود کے کھانے والے پر اور اس کے کھلانے والے پر لعنت کی. شاباش. ٹھیک ہو گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے اور اس کے کھلانے والے پر لعنت کی. جی معاویہ. وَقَاتِبَهُ, ٹھیک ہے, ترجمہ لکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود کا کھانے والا, آکل کھانے والا, اکلا کھانا, اکلا اسے مذکر نے کھایا. ٹھیک ہے, آکل کھانے والا. تو اللہ کے رسول نے لعنت کی سود کے کھانے والے پر, اور ہو ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے سود کی طرف, اور اس کے کھلانے والے پر. موکل کون سا مرکب ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اسم کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے. بھائی رکے, میں ہوا ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ منصوب ہے. تو گویا یہ بھی مفعول ہے. ٹھیک ہے نا, واو کے ساتھ ایک اور ایڈ ہو رہا ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, حسن ترجمہ کر دو ذرا. ترجمہ پوری حدیث کا آپ نے کرنا ہے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے. شاباش. ہاں جی. فاعل کا پہلے ہوتا ہے, پھر مفعول کا ہوتا ہے, پھر فعل کا ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے, 100% رول ہے. شاباش. اللہ کے رسول نے سود کے
खाने वाले पर और उसके खिलाने वाले पर लानत की। शाबाश, ठीक हो गया ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले और उसके खिलाने वाले पर लानत की। जी मुआविया, वकातिबाहू कौन सा मुरक्कब है, कैसे पता चला? इसम के साथ ज़मीर आ रही है, अटैच, पक्का मुरक्कब इजाफी। ये बार बार 10 दफा बोलेंगे आपको रट जाएगा। इसम के साथ अटैच ज़मीर, पक्का मुरक्कब इजाफी। इसम के साथ अटैच ज़मीर, पक्का मुरक्कब इजाफी। ओके जी। मुरक्कब इजाफी का इराब क्या है? मंसूब है, ठीक है। तो गोया वाव के साथ इसे भी जोड़ा जा रहा है। तर्जुमा करते हैं कातिबाहू का, उसका लिखने वाला। हसन, अब इसको मिला के तर्जुमा करो। अल्लाह के रसूल ने सूद के खाने वाले पर ऐड पे लगाएंगे ना, एक दफा पर लगाएंगे, बार बार पर लगाएंगे उड़ जाएंगे फिर हम। के खाने वाले हाँ और उसके खिलाने वाले और उसके लिखने वाले पर लानत। हाँ, देखा ना, अब एक दफा पर लग गया, बस बार बार लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक हो गया जी। फरूक, शाहिद के माना क्या है? गवाह, ठीक है। कितने हैं शाहिद? एक है, दो है? एक ही है ना। अगर शाहिद का मैं मुसन्ना इस्तेमाल करना चाहूं तो क्या होगा? शाहिदानी। एक्सीलेंट। शाहिदानी को मैं अगर मुजाफ बना के लाऊं तो क्या करूंगा? शाहिदानी को मुजाफ बना कर लाएं तो क्या करेंगे? नून ड्रॉप हो जाएगा। शाहिदा। शाहिदानी को अगर मैं मुजाफ बना के लाऊं, शाहिदानी क्या है? वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? मुसन्ना। मुसन्ना जब मुजाफ बनता है तो क्या होता है? मुजाफ के लिए जो शरायत है, कितनी शर्तें हैं? 50। मुजाफ के लिए कितनी शर्तें हैं? सिर्फ 3। 2 बार बार आ रही हैं, अलिफ लाम का ना होना, तनवीन का ना होना। अलिफ लाम का ना होना, तनवीन का ना होना। एक शर्त यह है कि मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर आए तो नून हटा दिया जाता है। ओके जी। शाहिदानी को अगर मैं मुजाफ बनाऊं तो ये नून हट जाएगा। अच्छा, शाहिदानी मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मंसूब है। शाहिदानी के मरफू है। मरफू है, शाबाश। शाहिदानी की मंसूब क्या होगी? शाहिदैनी। तो हम तो मफूल के तौर पे ला रहे हैं ना, तो इसका मतलब शाहिदानी नहीं इस्तेमाल होगा, शाहिदैनी इस्तेमाल होगा। ओके जी। अब शाहिदैनी को मैं मुजाफ बनाऊंगा तो इसका भी नून निकलेगा ना? ओके, शाबाश। नून निकाल दिया मैंने इसका, और सूद के लिए जमीर लगा दी, फिर हु। अब इस हु पे कौन सी हरकत डालूं? उल्टी पेश कि खड़ी जेर? खड़ी जेर। पक्की बात? क्या लगेगा वहां पे? उल्टा पेश। शाहिदा नहीं उल्टा पेज नहीं, और क्या साकिन है ना, तो फिर या साकिन है तो ये नॉर्मल सीधा पेश। हाँ, सफेरा चारों बोल दो, चारों कोई तो लग ही जाएगा। हाँ, और बाकी बाकी बताएं क्या लगेगा? ये जेर, शाहिद सीधी जेर, सीधी जेर। सीधी से। शाहिद मंसूब है ना? सीधी जेर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। शाहिदैही मुरक्कब इजाफी, इसम के साथ वही फार्मूला, पक्का मुरक्कब इजाफी, इसम प्लस जमीर, पक्का मुरक्कब इजाफी। और शाहिदाहू होता तो मरफू था, शाहिदैही है तो मंसूब या मजरूर है। ठीक है। अच्छा, मुझे अभी सच सच बताएं बिल्कुल कि सबको समझ आ गया शाहिदैही कैसे बना है? कहीं पे कोई मसला तो नहीं हुआ? कि क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स इसमें आए ना। ठीक है, उसके 2 गवाह की बात हो रही है, सही है। शाहिदैही, शाहिदानी से स्टार्ट लिया था, 2 गवाह होता है, और क्योंकि मंसूब हालत में लाना है, और मंसूब हालत में इसलिए लाना है क्योंकि मफूल है, तो शाहिदैनी हो गया। अब क्योंकि शाहिदैनी मुजाफ बन रहा है इसलिए इसका नून ड्रॉप हुआ, तो शाहिदै रह गया। ठीक है, और आगे जो जमीर लग रही है हा वाली, वो क्योंकि उससे पहले या साकिन आ रहा है ना, इसलिए उस जमीर ने सिंपल जेर ली। ठीक हो गया ना? किसी को यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है ना? पूछ लिया करे ना प्लीज। शाहिदैही यहां मंसूब इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमा क्या होगा फारूक इसका? उसके
उसके दोनों गवाह, उसके दो गवाह, उस इससे नहीं कहेंगे ना उसके गवाही देने वाले दो, उसके दो गवाह। ठीक है हसन, तुम्हारे लिए मैं ग्राउंड बना रहा हूं तर्जुमे के लिए जी। अब उसके दोनों गवाह भी आ गए, अब इसको भी हमने उसी लानत में शामिल करना है। शाबाश। अल्लाह के रसूल ने सूद के खाने वाले और उसके खिलाने वाले और उसके लिखने वाले और उसके दोनों गवाहों पर लानत की। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। चले इधर से कौन तर्जुमा कर रहा है इस पूरी हदीस का? मेरे ख्याल से हदीस अभी भी थोड़ी सी रह गई है, चले देखते हैं अभी तक का तर्जुमा करें, कोई भी कर दे। अल्लाह के रसूल ने सूद के खाने वाले, उसके खिलाने वाले और उसके लिखने वाले और उसके दोनों गवाहों पर लानत की। ठीक है। अच्छा सर ये कह रहे हैं कि तर्जुमा ना इस तरह करें कि पहले फाइल लाइन, ठीक है, फिर फेल लाइन और फिर मफूल। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल ने लानत की और फिर सारे मफूल लाइन से। ठीक है, उन्होंने ऐसे दिखाया, करते हैं उन्होंने वो भी। दिखाया पहले फाइल आएगा फिर मफूल आएगा। हाँ सर ने ये बोला था ना, पहले फाइल फिर फेल और फिर मफूल, तर्जुमा इस तरह करें। आप क्या कह रही है, आप क्या कह रही है? सर ने कहा पहले फाइल होगा फिर मफूल और फिर फेल। ये बोला है सर ने? अच्छा हाँ ओ जी, नहीं यही कहा सर ने। अच्छा अच्छा मैंने ओके ओके सॉरी सॉरी। ठीक है फिर तो आपने सही किया है, सही है ना कि अल्लाह के रसूल ने फिर सारे मफूल और फिर फेल। ओके सॉरी सॉरी, सब लोग लिखें भाई, अच्छा ये मैंने गलत लिख अच्छा, दिया था। ये दोनों गवाह इसको कैसे एनालाइज करेंगे? दोनों गवाह दोनों गवाह ये था ना शाहिदैही, ये देख रही है ये शाहिदैनी है ना, उसका मतलब नून जो ड्रॉप हुआ है। मतलब जो सूद खाने वाला और खिलाने वाला, इन दोनों की बात हो रही है? नहीं इसके अलावा जो गवाही जो वहां पे प्रेजेंट है, मौजूद है, देख रहा है ये होते हुए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, उसकी ठीक है बात हो रही ठीक है, उनके अलावा की बात हो रही है, जो खा रहा है और खिला रहे हैं ना उनके अलावा। लिखने वाला भी उनके अलावा ही है ना, उनमें भी शामिल हो सकते हैं। और किसी ने कुछ, सॉरी सॉरी, अच्छा ये हो गया ठीक है ना, फाइल के बाद मकबूल और फिर फेल, मैंने गलत लिख दिया। आगे ना समझ क्लियर हो गया? सुहैब क्या तर्जुमा होगा पूरे जुमले का? अल्लाह के रसूल ने सूद खाने वाले पर और उसकी सूद खाने वाले और उसके खिलाने वाले और उसके लिखने वाले और उसके दो गवाहों पर लानत की। और उसके दोनों गवाहों पर लानत की। कितने बंदे हो गए? चार हो गए। गिनती आपकी मेरी जैसी है वैसे ना। एक है खाने वाला, एक है खिलाने वाला, एक है लिखने वाला और दो गवाह हैं, पांच बंदे। तो गोया पांच बंदों पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। अल्लाह के रसूल ने लानत की है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल बद्दुआ दे रहे हैं इन पांचों को। और जब अल्लाह के रसूल बद्दुआ देंगे तो आपकी बद्दुआ पूरी नहीं होगी? होगी। आगे कोई यहूद और नसारा का जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है ना, इसका मतलब है ओपन है। ठीक है ना, इसका मतलब है ओपन है। जी अब्दुल्ला, जुमला इसमें आके कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? दो। उमैर, दो कौन कौन से होते हैं? मुब्तदा और खबर। शाबाश। मुब्तदा और खबर का इराब क्या होता है? 100% रूल। मुब्तदा जो है वो मरफू होगा और खबर जो है वो और खबर जो है खबर ही मरफू होगी। दोनों ही मरफू है यार, 100% रूल है, दोनों मरफू होते हैं। ओके जी। उमैर, मुब्तदा की जगह पर मारफा में से कौन कौन सी टाइप हमने इस्तेमाल की है मुब्तदा की जगह पे? अलम। शाबाश। ज़मीर, इशारा, अलिफ लाम वाला इस्म। ठीक है, चार इस्तेमाल किए ना हमने, चार ही इस्तेमाल किए हमने उस वक्त किए थे। ये पांच बंदे हैं, इनके लिए मैं जमीर को एज ए मुब्तदा लाना चाहता हूं। तो पांच बंदों के लिए मैं कौन सी जमीर लाऊंगा? हुआ लाऊंगा या हुमा लाऊंगा? पांच बंदों के लिए, पांच बंदों के लिए हुम। तो हुम मुब्तदा बन जाएगा। ओके सही है। मारफा मरफू,
اب آگے میں نے لانی ہے خبر. خبر کے لفظ میں نے لانا سوا. سوا کے بارے میں نے ایک پوائنٹ بتایا آپ کو, واحد جمع ایک ہی لفظ ہے, ٹھیک ہے, تو میں سوا کو خبر کی جگہ پہ رکھ دوں. تو جملہ اسمی بن گیا, ٹھیک. اور ایک چیز آپ کے لیے گفٹ, وَقَالَ, قالا آپ نے سنا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ہم سواءن. کیا ترجمہ حسن؟ ہم سواءن. ہم سواءن. جملہ اسمی میں پہلے کس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ مبتدا کو, پھر خبر کو, پھر ہے یا ہیں لگاتے ہیں. شاباش, ترجمہ کرو اب. ہم, وہ سب, ٹھیک ہے, وہ سب برابر. ماشاءاللہ. آپ پوری حدیث کا ترجمہ کر دو. شاباش, چلیں جی سب غور سے. شاباش جی. اللہ کے رسول نے سود کے کھانے والے اور اس کے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی اور کہا وہ سب برابر ہیں. ٹھیک ہے, پوری حدیث گرامیٹیکلی ہوگی. تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے وہ آپ نے سارے آج گرامیٹیکلی اینالائز کر لیے. ماجد معمولی بات ہے, الفاظ اگرچہ خطرناک ہیں لیکن بات معمولی نہیں ہے. ایسے ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر, اس کے کھلانے والے پر, اس کے لکھنے والے پر, اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی, اور آپ نے فرمایا ہم سواءن, وہ برابر ہیں. اس لعنت میں برابر ہے, ٹھیک ہے, یا اس کام میں برابر ہے. سمپل سی حدیث ہے, سیلف ایکسپلینیٹری, کوئی لمبی چوڑی اس میں بات نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ سود کسے کہتے ہیں تو سود کا کھانے والا کون ہوگا؟ مثلا جی, سود کا کھانے والا کسے کہیں گے آپ؟ جو سود پہ اماؤنٹ دے رہا ہے کہ لے رہا ہے؟ ہاں, یعنی اماؤنٹ دینے والا, ٹھیک ہے. اور کھلانے والا کون ہے؟ ہاں, ٹھیک. اب کچھ لوگوں نے کھلانے والا جو ہے نا وہ الگ ہی کیٹیگری بنا دی. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو بیچارہ مجبور ہے نا میں صاحب. انہوں نے کہا تو مجبور ہے, مجبور کو معاف ہوتا ہے سب کچھ. مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے, مجھے مجبوری ہے, تو میں نے سود پہ پیسے لے لیے, ٹھیک ہے. میں نے جب سود پہ پیسے لیے نا تو اس دینے والے نے کیا کیا, اس نے اس کو ان رائٹنگ کروایا, 2 گواہوں کے دستخط لیے اور ڈیل ہو گئی. اچھا, اب وہ جس نے پیسے دیے لکھنے والا اور 2 گواہ وہ لانتی ہیں, اور میرا تو قصور ہی کوئی نہیں, مجھے بچا دیا, مجھے بچا دیا. یہ رائے پائی جاتی ہے, یہ رائے پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب کامن سینس ہے جی. یعنی جو جڑ بن رہا ہے, جو ہیلپ کر رہا ہے وہ اس کی معافی, ٹھیک ہے, جو لے رہا ہے اسے کیوں دی تو مجبوری ہے, چھڈو چلو یار, اور باقی ہاں کے پھنسا دیے بیچارے. یہ اپنی اپنی بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرنے پر مجبور ہو گئے. نبی کے وسلم کی ایک اور حدیث ہے, وہ سنا کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ الربا 70 حوبن,
سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 لیولز ہیں، ٹھیک ہے، 70 درجے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹاپ کا لیول، ایک ہوتا ہے لوئسٹ لیول. آپ نے فرمایا ایسرھا، اس کا لوئسٹ لیول یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یہ اس کا لوئسٹ لیول ہے. یعنی اتنا سخت. اور قرآن مجید اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اگر نہیں چھوڑتے تو آؤ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی اور گناہ لے لے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا نہیں بھڑکتا جتنا غصہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ بھڑکتا ہے. اور جو رحمت للعالمین ہے ان کا فرمان تو آپ نے سن ہی لیا کہ آپ نے اسے جو ہے اس کے لوئسٹ لیول کو ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر قرار دیا، اور اس حدیث میں لعنت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی اور ان بڑی بڑی برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان. لیکچر 44 ادھر اینڈ ہوا ہے. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں. ایک منٹ. چلیں سسٹر صدف آپ انمیوٹ کریے گا. جی. اچھا آپ اس کا میننگ بتائیں. عبدا. عبد، عبادت کی اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے، اس میں فاعل کیا ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے، اور مفعول کیا ہے؟ مفعول نہیں ہے اس میں، نہیں. فعل اور فاعل ہے. صحیح. اچھا خرجا. خرجا، دو مرد نکلے. دو وہ دو مرد مرد، نکلے. وہ دو مرد دو نکلے. مذکر کر دیں، وہ دو مذکر. مرد میں پھر وہ رجلانی ہو جی جائے گا نا. جی جی. ٹھیک ہے، وہ وہ دو مذکر نکلے. وہ دو اور مذکر فاعل نکلے. کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ اس میں ہما. ٹھیک ہو گیا. اچھا زید گیا، اس کی ٹرانسلیشن. خرج زید، زید گیا. گیا. کیا ذهب زید، اور خراجہ زیدن کا کیا ہوگا ٹرانسلیشن؟ نکلا، زید نکلا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اللہ سفیرہ انمیوٹ. جی. ہاں سفیرہ، دو مسلمانوں نے مدد کی. نصر مسلمانی. اچھا یہ نصرہ میں الف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، خالی سادہ والا. ٹھیک ہے. اور دو مسلمان. نون آ گیا نا. ہاں، اور کوئی دو مسلمان ہے یا خالی مسلمان ہے؟ دو مسلمان ہیں. نصر المسلمانی. بس صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا نصر نا، اس کا کیا میننگ ہے؟ نصر نا الف کے ساتھ ہے یا سمپل؟ الف کے ساتھ. یہ لاسٹ والا. ہم سب نے مدد کی. ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے، ہم سب نے مدد کی. اور اس میں فائل کیا ہے؟ نحنو. نحنو. اچھا ابراہیم بیمار ہوا. مرض ابراہیم. مریدہ، وہاں پہ نا زیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مریدہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سسٹر سارا آپ انمیوٹ کریے گا. سارے صدر آپ کر سکتی ہیں انمیوٹ. اچھا سادیہ آپ کریے گا. سادیہ قرب تو، اس کا ترجمہ؟ قرب تو. وہ ہے کینچی والا کاف. اس کا قربہ ترجمہ کیا ہے ہوتا ہے؟ قریب ہونا. قریب ہونا. ٹھیک ہے. اب قرب تو لگ گیا آگے تا پیش.
करुतु करुता करुता करुतु वो सब करीब हुए. नहीं, तू होगा मैं, तू मैं है ना, मैं करीब हुई, ठीक है, या मैं करीब हुआ, ये वो आ रहा है सेकंड लास्ट वाला जो था ना, बल्कि थर्ड लास्ट वाला, ठीक है, पर अब तू इसमें फाइल फिर क्या होगा? इसमें अंत ना. मैं गई ना. अच्छा मैं अच्छा वो सेकंड लास्ट वाला है. आना आना. आना तू होगा. मैं हाँ ये वो वाला. सही है. अच्छा अच्छा, तुमने जुल्म किया, ठीक है, तुम एक मुजक्कर ने जुल्म किया. तुम एक मुज़क्कर ने जुल्म किया. ज़लमता दोबारा से बताएं. ज़लमता. जरमता बिल्कुल सही है, ठीक है. अच्छा, तुम दोनों ने सब्र किया. बाकी लोग भी तुम ना करते रहे दोनों ट्रांसलेट, सब ताकि चेक होता रहे आप लोग का सही है कि नहीं. हाँ, तुम दोनों ने सब्र किया. दोनों मुज़क्कर. अच्छा वो तो एक ही. सबर तुमा. सब्र तुम्हारा सही हो गया, बिल्कुल सही. अच्छा सिस्टर नुसरत, आप अनम्यूट करिएगा. तेरे रब ने मदद की. तेरे रब ने मदद की. नसरा रब्बी का. रब को मजरूर क्यों किया आपने? रब्बू का. रब्बू का. अच्छा, मरफू क्यों किया है? फाइल मरफू होता है. बस सही हो गया, ठीक है. अच्छा, सदक तुन्ना, ठीक है, स्वाद दाल और काफ, सदक तुन्ना, इसका मीनिंग बताएं. सदक तुन्ना. उन सब मोनस ने सच कहा. सदक तुन्ना. तुन्ना है, तुन्ना किसके लिए होता है? हाजिर मुखातिब या वो मुखातिब या गायब या मुतकल्लिम? मोनस के लिए होता है ना. मुअन्नस के लिए तो सही कह रही हैं आप, लेकिन गायब के लिए होता है हाजिर या फिर मुतकल्लिम? तुम सब. मुतकल्लम के तो क्या लिए. होगा तर्जुमा? तुम सब मोनस ने सच कहा. हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको मुखातिब या हाजिर कहेंगे, ठीक है. मुतकल्लिम वो होता है जो बोल रहा होता है, अना और नहनु वाला, ठीक है. ठीक. तो तुम सब मुअन्नस ने क्या किया? सच कहा. सच कहा. परफेक्ट. इसमें फाइल क्या आ रहा है? तुन्ना. फिर से बताइए. तुन्ना. फाइल क्या? सॉरी, दोबारा एक दफा और. सदक तुन्ना कहा है ना आपने. जी जी जी, मैं पूछ रही हूँ इसमें फाइल क्या है? वो सब मोनस. नहीं, हाँ हाँ, तुम वो सब मोनस. अरबिक में. तुम सब तुम सब मोनस. मुअन्नस है ना, इसकी अरबिक बताइए. तुन्ना. सदक हाँ, तुन्ना. अनतुन्ना अनतुन्ना. वो अनतुन्ना. तुन्ना जो है ना वो अलामत है, लेकिन फाइल अनतुन्ना है, पूरा होगा फाइल. सही, पूरी ठीक जो है. जमीर है ना वो पूरी फाइल होगी, ठीक है. इसी तरह अच्छा आप ये बताएं सिस्टर नुसरत, सदक ना में क्या फाइल है? सदक ना बगैर अलिफ के साथ है, नून जबर पे एंड हो रहा है. सदक ना हम्म वगैरह लिख के. हम्म. छठा वाला है, छठा वाला जो बॉक्स है ना हमारा, वो है ये. अब बताएं इसमें क्या फाइल है? इसका इसमें अच्छा, इसका तर्जुमा तर्जुमा बता दें इसका. वो उस और उस मोनस ने सच कहा. छठा वाला है, छठा छठा. जी जी, मोनस का है उन ना ये. हाँ, उस उन सब मोहनस, जमा उन वाला है सब. ना, ठीक है, उन सब मोहनस सही है. अच्छा, अब आप बताएं इसके अंदर क्या फाइल है? पुन्ना. हुन्ना. बस परफेक्ट, ये मुझे चेक करना था, ठीक है. आप म्यूट करिएगा, थैंक यू. अच्छा स्टारली, आप करें. जी. अच्छा आप ये करें, लोगों ने खतीब का कलाम सुना, ठीक है. लोगों ने खतीब का कलाम सुना. बिल्कुल आराम आराम से करें, थोड़ा सा लंबा है ये. सुनो, लोगों ने कलाम सुना. समिया सही समिया है. खतीब का कलाम लोगों ने सुना है, तो लोग जो है फाइल हो गए. समियन नासु हम्म समियन नासु
خطیب کا کلام مرکب اضافی ہے، ہم بنائیں گے منصوب میں، تو خطیب کا کلام، کلام الخطیبی، زبردست ماشاء اللہ، پرفیکٹ ہو گیا. سمیع الناس ہوں، کلام الخطیبی. صحیح ہو گیا. اچھا اب یہ بتائیں فریح تما، اس کا ترجمہ. جی کس کا؟ فریح تما، فراحا فریح تما. جی فا، فراحا، ٹھیک ہے، را پہ زیر دے دے، فریح. ٹھیک جی. اب فری تما، ہا پہ جزم ہے، پھر تما جی. آ رہا ہے. تما تو ہو گیا، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مونس بھی ہو سکتا ہے. تو بالکل. تم دونوں خوش ہوئے. تم دونوں خوش ہوئے، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے فائل؟ فائل جو ہے انتما ہے. انتم ہو گیا. یہ اچھا، کچھ مرد آئے. کچھ مرد آئے، کچھ مرد آئے، ٹھیک ہے. تو آئے ہو گیا، فیل ہو گیا، اور کچھ ہے تو اس کا مطلب نکرا ہوگا. آئے کا ہو جائے گا آنا، آنے کا تھا قدیمہ، قدیمہ، قدیمہ رجال، ہاں قدیمہ رجال. بالکل صحیح، زبردست ہو گیا، پرفیکٹ، جزاک اللہ. چلیے سسٹر صدف آپ دوبارہ سے میوٹ کر لیں، باقی سب کی ایک ایک دفعہ آ گئی نا باری. سسٹر صدف. جی قدیمہ رجالن ہوگا نا. رجالون، ہاں رجالون، بالکل صحیح. اچھا، معلمات بیٹھ گئیں. بیٹھ گئی. جی جلسنا المعلمات. یہ وہی والی غلطی جو ہم سب کرتے رہتے ہیں ہر وقت. دوبارہ سوچیں، کوئی نہیں بتایا فوائد جی، آپ سوچیں کیا غلطی ہوئی ہے. یہ ایسی ہے جو اکثر ہوتی رہتی ہے، لیکن چلیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نہ ہو. معلمات ظاہر ہو گیا ہے کہ ضمیر ہے؟ سوری ظاہر ہے. اب بتائیں. جلست، جلست معلمات. اچھا، معلمات میں الف لام آئے گا کہ نہیں؟ جی جلست المعلمات. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، جلست المعلمات. اچھا پھر ہے، آپ بتائیں ضحکت، زواد ہا کاف، ٹھیک ہے، ضحکت. ہاں اس کا بتا. ضحکت، جی متکلم کا صیغہ واحد متکلم کا. ضحکت میں ہنسا. میں ہنسا، ٹھیک ہے. اس میں فائل کیا ہے؟ انا. ضحکتی، انتی. انتی، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ بولے میرا دوست ہنسا. جی ضاحکہ زمیلی، میرا دوست. ہاں ٹھیک ہے، بتائیں زمیلی دوبارہ سے بتائیں. لی زمیلی، ٹھیک ہے، زمیلی دوست صحیح ہے. اور لی. صدیقی اگر کوئی کہہ رہا ہے وہ بھی سالڈ. اچھا آپ کی آواز کٹ گئی میرے خیال سے، ہے نا؟ ہاں چلے. سفیرہ میوٹ. جی. جلس تم، وہ تم سب بیٹھے. تم سب بیٹھے، اور اس میں فائل کیا ہے؟ یہ تا تم نہیں، کا کم کم کم. فائل کیسے کم ہو گیا؟ یہ کم کون سی؟ اچھا فائل بتائیں، فائل کیسے ہوئی؟ فائل تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے نا. غور سے سوچے، فائل ہوتا ہے کون؟ ایک منٹ کرنے دے، جو کر رہا ہے نا اس کو ہی کرنے دے. اچھا فائل کون ہوتا ہے؟ فائل ہوتا کیا ہے ایکچوئل میں؟ فائل کی تم ڈیفینیشن کیا بیٹھے، ہے؟ تم ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تم سب جلس تم ہو رہا ہے نا، ٹھیک بہت ہو گیا، سارے ہیں نا. تم سب. ہاں تو اب اس کے اندر کیا فائل ہے؟ فائل تو ہونا ضروری ہے نا، کام کرنے والا. مفعول کا آپشن ہوتا ہے نا، صحیح. تو اب کیا اس میں فائل کیا ہے؟ مذکر والے ہیں نا سب، وہ مخاطب والے. تو کیا ہوتا ہے وہ والے وہ ہوتا کیا ہے؟ تم سب بیٹھے نا. وہ ضمیر کیا ہے؟ وہ ضمیر فائل والی ضمیر، مرفوع ضمیر. ٹھیک، مرفوع ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تم سب والی. تو وہ کیا ہے عربک میں؟ کیا ہے میں یہ پوچھوں.
पता नहीं आप क्या अंत, पूछ रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ मैं रहा। अंतुम फाइल पूछी थी, अंतुम, हाँ अंतुम। हाँ ठीक है, हाँ ठीक अंतुम है, अंतुम अंतुम है। अंतुम। चलो अब हामिद ने मदद की। नसरा हामिदुन, हम्म, नसरा हामिदुन, नसरा हामिदुन, ठीक है। उसने, उसे एक मुजक्कर ने हमारी मदद की। उसने मदद की हमारी, हम्म तो हम्म, इसमें हम क्या लगाएंगे? पहले करेंगे उसने मदद की ना, तो हाँ बिल्कुल सही। नसरा हु, हमारी, हमारी के लिए अब मफूल है हम, ठीक है, तो हम फिर मंसूब हो जाएंगे ना, नाहनु का मंसूब वाला फॉर्म लिया। ना, तो अब क्या होगा, पूरा मिला के बताओ। उसने हमारी मदद, नसर, नसरु, ना नहीं नसरा कौन तुमने है? किया था ना, उसे एक मुजक्कर ने, तो नसरा हो गया ना, उसको नहीं छेड़ना है। नसरा, नसरा ना, बस सही है, उसे एक मुजक्कर ने हमारी मदद की, तो उसे एक ठीक, मुजक्कर ने मदद की पहले कर लो, नसरा जैसे पहले किया था, और बस आगे मफूल लगा देना है, जो जमीर है मंसूब फॉर्म में ना, ठीक है। अच्छा अब ये ठीक बताओ, है। हमने मदद की। हमने की, हम्म, नस, नसरा ना, ये तो सेम हो गया। हाँ, नसर ना, तो उसे एक नसर ना, मुजक्कर ने हमारी मदद, नसर ना, हाँ नसर ना, ठीक है, नसर ना। ये छोटी छोटी सी बस चेंजेस आती हैं, तो इनको ना और करना है, ठीक है। चलने ठीक। सही है, सेशन का टाइम एंड हो गया है, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहेंगे, और होमवर्क बना देती हूँ इंशाल्लाह मैं, कोई अच्छा लंबा चौड़ा सा, ठीक है, ताकि अच्छी वाली प्रैक्टिस उसमें हो जाए। चलिए हाँ ऐसे ही फिर, आप ना, पता है एक वो लेडी कांस्टेबल वाली रोल प्ले करती हैं वैसे भी आप, एकदम कटहरे में लाके खड़ा कर देती हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या नहीं पूछा यार, है। लाइव में ना मसला होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी सोचना होता है ना लाइव में, तो थोड़ा टाइम लगता है, कोई सी बात नहीं यार, कोई नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तुम लोग यार, माशाल्लाह, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर मंडे को, ठीक है। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।